جان کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ہندوستانی جو اہلکار ہیں، جو ایجنٹ ہیں اور لوکل سطح پر جو ان کے سہولت کار ہیں، جیسا کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، گلگت بلتستان سی پیک، دیامار باشا ڈیم، کردو گلگت روٹ اور کارگل وار کے بعد دنیا کی نظر میں عیاں ہو کر سامنے آیا۔ مختلف طاقتوں کے گلگت بلتستان کے اندر اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ جموں کشمیر سے وابستہ ہے۔ اسی بنیاد پر جو آزاد کشمیر، جموں کشمیر سے جو بین الاقوامی ممالک میں، بیرونی ممالک میں پولیٹیکل اسائلم پر ہیں، ایسے انڈیا کے پے رول پر جو عناصر ہیں، وہ گلگت بلتستان کے عوام، سیاسی رہنماؤں، سماجی رہنماؤں اور طالب علموں سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ ایسی ایک صورتحال میرے ساتھ بھی پیدا کی گئی۔ مجھ سے گلگت بلتستان سے کہ میں وحدت کی اکائیوں کی بحالی اور خود مختار کشمیر کے نظریے پر سردار شوکت علی کاشمیری، امجد طیب مرزا اور سجاد راجہ، جن کے نام ڈس انفو لیب رپورٹ میں عیاں ہو چکے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا۔ 1 سال تک ان سے ہمارا رابطہ رہا۔ وہ مختلف ہم سے مذاکرات کرتے رہے کہ گلگت بلتستان سے ہماری ہمدردیاں ہیں۔ گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے، مگر ہم بھی اپنی طرف سے ان چیزوں کو آبزرویشن کرتے رہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ گلگت بلتستان کے لیے کون مخلص ہیں اور کن کے عزائم ناپاک ہیں۔ اس بیچ میں سجاد راجہ نے مجھے ایک اسپانسر لیٹر بھجوایا، جو کہ یو کے سے انہوں نے مجھے اسپانسر کیا۔ مجھے یو این کا انویٹیشن بھجوایا اور انہوں نے مجھے یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کا موقع فراہم کرنے کا اور یہ یقین دہانی کروائی کہ میرے تمام اخراجات کی وہ ذمہ داری لیں گے۔ مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام مشکل حالات میں ہوں، بھلے آئینی پیچیدگیوں کا شکار ہو، مگر پاکستان سے والہانہ اور عقیدت مندانہ محبت رکھتے ہیں اور ان گلگت بلتستان کی تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے پاس ان جو موجودہ ڈس انفو لیب رپورٹ میں جن کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کم از کم 20 پردہ نشینوں کے نام ہمارے پاس اب بھی ان کے ثبوت موجود تھے، جو وقت آنے پر ہم عوام کے سامنے، بین الاقوامی اداروں کے سامنے، ملکی اداروں کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ موجودہ جو را کے ایجنٹ، جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جو انڈیا کے سہولت کار ہیں، جو برسلز، بیلجیم اور کینیڈا میں بیٹھ کر گلگت کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو بھی وائس ہمارے پاس تھے، ان کے جو بھی ایویڈنس تھے، ہم نے میڈیا کو پیش کر دیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کی اکثریتی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے الحاق پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی ادارے اور ملکی ادارے، ان تمام عناصر جو گلگت بلتستان کے عوام کو گمراہ کر کے سی پیک کو سپرتاش کرنا چاہتے ہیں، دیامار باشا ڈیم کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ملکی سطح پر کارروائی ہونی چاہیے اور بین الاقوامی ادارے اس پر نوٹس لیں۔ ہم پرو پاکستانی نیشنلزم پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا نظریہ پاکستان کا مکمل آئینی صوبہ بننا ہے۔ یہاں پر جس شخصیت کی بات ہوئی، مرحوم شہید وطن اور قوم پرست رہنما بانی قوم پرست حیدر شاہ رضوی کی۔ شہید حیدر شاہ رضوی
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की बात करते थे, इलाकाई हुकूक की बात करते थे, न कि वो किसी बैरूनी एजेंडे के मुताहमिल थे। मैं उनका करीबी साथी रहा, मगर आज तक हमने मुख्तलिफ इलाकाई इशूज़ पर जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो हमने की, मगर कभी हमने किसी बैरूनी एजेंडे को फोकियत नहीं दी, न ही हम देंगे। शहीद वतन हैदर शाह के नज़रियात को गुमराह करने के लिए उसके नज़रियात को हाईजैक करके सज्जाद राजा ने यूएनओ में मरहूम गिलगित बल्तिस्तान के शहीद वतन और कौम परस्त रहनुमा के नाम से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के चंद और अहम मसाइल और पेचीदगियाँ अभी गिलगित बल्तिस्तान से वाबिस्ता हैं। हम आलमी इदारों से ये भी मुतालिबा करना चाहते हैं कि ये जो रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और बैनुल अक़वामी अदारे इस पर फौरी नोटिस ले, वरना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कारगिल वार की तारीख दोहराने की हिम्मत और जुर्रत रखती है। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे मसाइल आर्मी से वाबस्ता हैं, लिहाजा मैं मुतालिबा करूँगा कि इन मसाइल के हल और इदराक के लिए और जो गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करने के लिए हम जनाब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का भी मुतालिबा करते हैं। यहाँ पर हैदर शाह रज़वी शहीद की बेटी, वालदा, उनकी मिसिस, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ आलिम दीन शेख हसन जौहरी साहब, मजहबी स्कॉलर अखुन आबिद साहब, एडवोकेट अब्बास साहब, गिलगित बल्तिस्तान के देरीना जो है सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा एक ही मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बैरूनी तसल्लुत पैदा की गई है, इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम निजात दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हमारी सियासी, अहलाकी, माशरती हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास सफीर साहब। मुख्तसर सा तारुफ कराता चलूँ, आप तमाम का भी इंतहाई शुक्रिया। मेरा नाम अब्बास सफ़ीर एडवोकेट है, रहनुमा इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और सूबाई उम्मीदवार भी था मैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चंद दिनों पहले EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट शाये हुई, उसमें जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के अंदर, जो कि एक आलमी तनाज़े का हिस्सा है, उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़ेक NGOs और फंडिड लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कश्मीर के बारे, गिलगित बल्तिस्तान के बारे ख़राब किया जा रहा है। और उस EU डिसइंफो लैब को फॉलो करते हुए हम देख रहे थे, आलमी दुनिया देख रही थी कि आया ये सच है या झूठ है। तो उसका एक वाज़ेह सबूत 2-3 दिन पहले शहीद वतन हैदर शाह रिजवी के फर्जंद मेहदी शाह रिजवी ने अपने वीडियो बयान में जारी तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने, कौम के सामने फ्रांस से रख दिया। इन तमाम हालात को देखकर ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत अपने मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए पैसों के इस्तेमाल से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। और मेहदी शाह रिजवी ने जिस टोले की निशानदेही की है, मैं बहैसियत एक आम शहरी गिलगित बल्तिस्तान और एक सियासी कारकुन के उस टोले को बखूबी जानता हूँ और मेरी कौम भी जानती है। ये वही टोला है जिसकी मेहदी शाह ने निशानदेही की है। ये वही टोला है जो दिन रात पाकिस्तानी फ़ौज पर भौंकते हैं। ये वही टोला है जो मजहबी अकायद पर हमला करता है। ये वही टोला जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फहाशी के अड्डे खोलने के मुतालबे करता है। ये वही टोला है जो हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम की पगड़ियाँ उछालता है, जो हमारे इस्लामी बुनियादी अकायद पर तनकीद करता है, जिससे हमारी 20 लाख की आबादी के जो एहसासात हैं वो मजरूह हो रहे हैं। ये वही टोला है। ये वही टोला है जो अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों से इनहराफ करता है। ये वही टोला है जो आबा व अजदाद के नज़रिया इल्हा के पाकिस्तान की भी मुखालिफत करता है। हम बहैसियत